Hi friends, myself Shilke Kailash Jagannath, SHM College, Kopargaon. I welcome all students in online lecture, Standard 12th, second part of 1.4 Big Data, Big Insights. So in last lecture, we see the uses of big data. Now in this lecture, we continue of seeing or learn the uses of big data. In last lecture, we see three uses of big data. Now fourth uses of big data, that is banking, finance and trading. With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. Banking and finance sector is using big data to predict and prevent cyber crimes, cards fraud detections, archival of audit trail, etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, bank can predict future attempts. Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to missed transactions and failures in net banking. It can even predict possible spikes on so that bank can manage transaction accordingly. The Securities Exchange Commission SEC is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities. The SEC is using network analytics and natural language processor to identify possible frauds in the financial markets. So we see the Marathi meaning of this paragraph. बिग डेटाचा चौथा उपयोग बँकिंग, वित्त आणि व्यापार क्षेत्रामध्ये होत आहे. बिग डेटा ॲनालिटिक्सद्वारे लोकांच्या गुंतवणुकीच्या पद्धतीचा अभ्यास केला जाऊ शकतो. नवीन अंतर्गत माहितीमुळे बँका आणि वित्त कंपन्या योग्य योजना तयार करू शकतात. या एजन्सीज आणि संस्थांचे कामकाज बिग डेटामुळे सुलभ होत आहे. सायबर गुन्ह्यांचे अंदाज बांधणे व प्रतिबंध करणे, कार्ड फ्रॉडचा तपास, ऑडिट ट्रेलचे संग्रहण इत्यादी कामासाठी बँकिंग आणि वित्त क्षेत्र बिग डेटाचा वापर करीत आहे. त्यांच्या ग्राहकांच्या मागील डेटाचे आणि पूर्वीच्या ब्रूट फोर्स अटॅकच्या डेटाचे विश्लेषण करून बँका भविष्यातील अंदाज लावू शकतात. बिग डेटा केवळ सायबर गुन्ह्यांचा अंदाज लावण्यासच मदत करीत नाही, तर तो चुकीचे व्यवहार आणि नेट बँकिंगमधील त्रुटी यांच्याशी संबंधित अडचणी हाताळण्यासही मदत करतो. तो सर्व्हरवरील संभाव्य अचानक वाढत गेलेला ताण, स्पाइक्सचा अंदाज देखील बांधू शकतो, जेणेकरून बँका त्यानुसार आपले व्यवहार व्यवस्थापित करू शकतील. वित्तीय बाजारपेठेमधील संभाव्य बेकायदा व्यवहार आणि संशयास्पद कारवाया यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन SEC बिग डेटाचा वापर करते. वित्तीय बाजारपेठेतील संभाव्य फसवणूक ओळखण्यासाठी SEC नेटवर्क ॲनालिटिक्स आणि नैसर्गिक भाषा प्रोसेसरचा वापर करते. अशा पद्धतीने बिग डेटाचा चौथा उपयोग आपण पाहिलेला आहे की जो बँकिंग, वित्त आणि व्यापार क्षेत्रामध्ये आहे. यानंतर या ठिकाणी चौथ्यामधीलच शेवटचा पॅराग्राफ आपण पाहणार आहोत. हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग HFT is an area where big data finds a lot of use today. Here big data
algorithms are used to make trading decisions. Today, the majority of equity trading now takes place by data algorithms that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds. हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग HFT असे एक क्षेत्र आहे जिथे आज बिग डेटाचा बराच वापर होतो. येथे ट्रेडिंगचे निर्णय घेण्यासाठी बिग डेटा अल्गोरिदम्स गणित विधी वापरले जातात. आजकाल बहुतांश इक्विटी ट्रेडिंग डेटा अल्गोरिदमद्वारे होते, जे क्षणार्धात निर्णय घेण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी आणि विक्रीसाठी सोशल मीडिया नेटवर्क आणि न्यूज वेबसाईटवरील संकेताचा वाढत्या प्रमाणात उपयोग करून घेत असतात. Uses of data. Number 5, in sport. When watching a cricket match, we are shown many permutations and combination of statistical analysis. A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training session and workout. The data enables a sport person to study his performance as well as of the other players worldwide. It has tremendously helped in improving individual as well as team performance. The sensors embedded in the sports equipment help us to understand our game from close quarters. The sensors help us to understand field conditions, the weather, individual performance, etc. Video analytics help us to see each and every performance minutely. क्रीडा क्षेत्रामध्ये कशा पद्धतीने बिग डेटाचा उपयोग होतो आपण या ठिकाणी पाहूयात. एखाद्या क्रिकेटचा सामना पाहत आपल्याला आकडेवारीच्या विश्लेषणाची अनेक प्रकारची क्रमवारी आणि पर्याय दाखविले जातात. सामने, प्रशिक्षण सत्रे आणि वर्कआउटच्या रेकॉर्ड्समधून गेल्या काही कालावधीत एक प्रचंड डेटा तयार केला गेला आहे. हा डेटा एखाद्या खेळाडूला त्याच्या कामगिरीचा तसेच जगभरातील इतर खेळाडूंच्या खेळाचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. यामुळे वैयक्तिक तसेच संघाची कामगिरी सुधारण्यास प्रचंड मदत झाली आहे. क्रीडा उपकरणामध्ये बसवलेले एम्बेड केलेले सेन्सर्स आपल्याला खेळाचे जवळून निरीक्षण करून खेळ जाणून घेण्यास मदत करतात. फील्डची परिस्थिती, हवामान, वैयक्तिक कामगिरी इत्यादी समजून घेण्यासाठी सेन्सरचा उपयोग होतो. व्हिडिओ ॲनालिटिक्स आपल्याला प्रत्येक परफॉर्मन्स बारकाईने पाहण्यास मदत करतात. The next paragraph or next uses of big data, that is advertising. Advertisers are one of the biggest player in big data, be it Facebook, Google, Twitter or any other online giant. All keep a track of the users' behavior and transactions. These internet giants provide a great deal of data about people to the advertiser so that they can run targeted campaigns. Take Facebook for example. Here you can target people based on buying intent, website visit, interests, job roles, demographics and whatnot. All this data is collected by Facebook algorithm using big data analysis technique. The same goes for Google. When you target people based on click, you will get different result, and when you create a campaign for lead, then you will get different results. All this made possible using big data. We see the Marathi meaning of this uses of big data. Number 6, advertising. In advertising जाहिरातदार हे बिग डेटा मधील सर्वात मोठे प्लेयर्स आहेत. फेसबुक, गुगल, ट्विटर किंवा इतर कोणतेही ऑनलाईन जायंट असोत, हे सर्व प्लॅटफॉर्म्स वापरकर्त्याच्या वर्तनाचा आणि व्यवहाराचा मागोवा घेतात, निरीक्षण करतात. हे इंटरनेट जायंट्स दिग्गज जाहिरातदारांना लोकांविषयी मोठा डेटा पुरवतात, ज्याद्वारे ते टार्गेटेड कॅम्पेन्स केंद्रित मोहिमा करू शकतात. फेसबुकचे उदाहरण घ्या.
येथे तुम्ही वापरकर्त्याचा खरेदीचा कल, वेबसाईटची व्हिजिटर्स, आवडी, व्यावसायिक कार्य, लोकसंख्याशास्त्र आणि इतर अनेक गोष्टींच्या आधारे लोकांवर आपले लक्ष केंद्रित करू शकता. हा सर्व डेटा बिग डेटा विश्लेषण तंत्राचा वापर करून फेसबुक अल्गोरिदमद्वारे एकत्रित केला जातो. गुगलवरही असेच घडते. जेव्हा तुम्ही क्लिकच्या आधारे लोकांवर लक्ष केंद्रित करता तेव्हा तुम्हाला वेगळे रिझल्ट मिळतील. आणि जर तुम्ही लीड्ससाठी कॅम्पेन तयार केलेले असेल तर तुम्हाला भिन्न परिणाम प्राप्त होतील. बिग डेटाच्या वापरामुळे हे सर्व शक्य झालेले आहे. नंबर 7 uses of big data is entertainment and media. In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time based on your past view and your behavior online. You will be shown different recommendations. This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagement and drive more revenue. नंबर 7 मनोरंजन व माध्यम. मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्रातील बिग डेटा योग्य वेळी योग्य कमेंट्स, मजकूर, विषय पुरवून लोकांवर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर देतो. तुमच्या मागील व्ह्यूज आणि ऑनलाईन वर्तणुकीच्या आधारे तुम्हाला वेगवेगळ्या शिफारसी केल्या जातात. हे तंत्रज्ञान दर्शकांची गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी नेटफ्लिक्स आणि यूट्यूबद्वारे अतिशय प्रभावीपणे काम करतात, वापरले जाते. नाउ इवन टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्स are looking to segment their viewers database and show different advertisement and show accordingly. This will allow better revenue from ad and will provide a more engaging user experience. आता टेलिव्हिजन प्रसारक देखील त्यांच्या दर्शकांचा डेटाबेस विभागून त्यानुसार विभिन्न जाहिराती आणि कार्यक्रम दाखवण्याचा विचार करीत आहेत. यामुळे जाहिरातीमधून अधिक चांगला रेव्हेन्यू मिळू शकेल आणि अधिक प्रभावी यूजर एक्सपिरियन्स, वापरकर्त्याला चांगला अनुभव या ठिकाणी मिळू शकतो. म्हणजेच या ठिकाणी मनोरंजन आणि माध्यम या क्षेत्रातही बिग डेटाचे योगदान कशा पद्धतीने मोठ्या पद्धतीचे आहे हे या परिच्छेदामध्ये दिलेलं आहे. नेक्स्ट युसेस ऑफ बिग डेटा इज एज्युकेशन इंडस्ट्री. बिग डाटा हॅज inundated the education industry. It has transformed it in leaps and bounds. Now we have information about the student, their study patterns, and we can now prepare, customize and dynamic learning program according to the need of an individual student. Every student's comprehension level is different. The course material can now be designed catering to different requirements of the students. Big data makes the convenient to understand their choices, their difficulties, information regarding various courses and their specialties. We also have an access to the results. From the result we can gauge the progress of the students, understand his strength, weaknesses of the students. This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on the mental makeup and abilities. So we see the Marathi meaning of this paragraph. कशा पद्धतीने शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये बिग डेटाचा उपयोग होत आहे. शिक्षण क्षेत्र बिग डेटामुळे शिक्षण उद्योगाची भरभराटी झाली आहे. त्याने या क्षेत्राचा कायापालट करून टाकला आहे. आता आपल्या विद्यार्थ्याची माहिती, त्याची अभ्यासाची पद्धत याविषयी माहिती मिळते आणि आपण आता प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गरजेनुसार कस्टमाइज आणि डायनामिक असे स्वतंत्र लर्निंग ॲप्स तयार करू शकतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याची आकलन पातळी, क्षमता भिन्न असते. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोर्स मटेरियलची आखणी करता येते.
बिग डेटामुळे त्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांच्या अडचणी, विविध अभ्यासक्रम आणि त्यांची वैशिष्ट्ये याविषयी माहिती जाणून घेणे सुलभ झाले आहे. आपल्याला निकालही सहजपणे पाहता येणे शक्य झाले आहे. निकालामधून आपण विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा अंदाज घेऊ शकतो, त्यांची बलस्थाने व कमतरता ओळखू शकतो. यामुळे विद्यार्थ्यास त्यांच्या मानसिक कल आणि क्षमतांच्या आधारे योग्य उत्तम करिअरसुद्धा मार्गदर्शन करण्यास मदत होऊ शकते. द नेक्स्ट पॅराग्राफ. Depth study of all these would definitely give new insights into the education industry and help in improving the operational effectiveness and working of educational institute. This would be in a general enhanced program of all students. Big data has provided a solution to one of the biggest pitfall in the education industry. That is one size fits all. We have innumerable uses of big data. It is helpful in scientific researches, understanding geographical phenomena, helping in smooth working of the government machinery, etc. It is a genie in our hands. It lies in our hands to make the optimum use of it for the benefit of mankind. We see the Marathi meaning of this paragraph. या सर्वांचा सखोल अभ्यास केल्याने निश्चितच शिक्षण क्षेत्राविषयी नवीन अंतर्ज्ञान प्राप्त करता येऊ शकेल आणि शैक्षणिक संस्थांची कार्यक्षमता, परिणामकारकता वाढवण्यास मदत होईल. यातून सर्वसाधारणपणे सर्व विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावेल. बिग डेटाने शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांसाठी एकच पर्याय या सर्वात मोठ्या त्रुटीवर उपाय मिळवून दिला आहे. बिग डेटाचे अमर्याद उपयोग आहेत. वैज्ञानिक संशोधनात, भौगोलिक स्थित्यंतरे, घडामोडी जाणून घेण्यात, शासकीय यंत्रणेच्या सुरळीत कार्यात मदत करण्यात त्यांचा मोठा आणि मोलाचा वाटा आहे. तो जणू आपल्या हातातील जिनी आणि जादूगार आहे आणि मानवजातीच्या हितासाठी त्याचा अधिकाधिक उत्तम प्रकारे उपयोग करून घेणे सर्वस्वी आपल्या हातामध्ये आहे. In this way, big data is very useful in our routine life. In this lesson, 8 main uses of big data is given in this lesson, so which is very helpful for human being. Thank you for watching video part number 2 of the big data big insight.